अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमते निगमन्तमहादेशिकाय नमः। रामानुजदया पात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकम्। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मं व्यामोहतस्तवितराय प्रणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। मातापिता युवतियस्तनया विभूतिः सर्वं यदैव नियमेन मदन्मयानाम् आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलविरामं श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरश्च महदाह्वयवट्टनाथश्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकारेन्द्रमिष्टान् श्रीमत्परान् कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा पदे। गुरुभ्यः तद्गुरुभ्यश्च नमो भागवतीमहे वृणीमहे च तत्राद्यो दम्पती च गदाम्पती स्वशील नमस्कार नमस्कारः। स्वशेषभूतेन मया स्वीयैः सर्वपरिच्छदैः विधातुं प्रीतमात्मानं श्रीमान् प्रकमदे श्रियं शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। यस्य द्विरदभक्ताख्याः पारिषद्याः परश्रुतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं गणाश्रयं दिव्याकारं सरोजाक्षं शङ्खचक्रगदाधरं मुकुन्दद्वारनिलयं विश्वक्सेनमुपास्महे। व्यासं वसिष्ठनप्तारं जगदयः पौत्रमगल्मषं पराशरध्वजं वन्दे सुखदातं तपोनिधे। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णुवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैकरूपरूपाय विष्णुवे सर्वविष्णुवे सम्यज्ञाय कलापेन महता भारतेन च उपब्रह्मितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे मुनिं सिद्धां बुधाभासं वेदव्यासमकल्मषं वेदव्यासां सरस्वत्या वासं व्यासं नमाम्यहम्। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अफाललोचनः शम्भुः भगवान् बादरायणः कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिम्। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने सारथ्यमर्जुनस्य जौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। सर्वोपनिषदो गावः दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सस्वधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं मात् नलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सगद्गीताम्भसि स्नानं संसारमलमोचनं गीतासु गीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिस्वताः सर्वशास्त्रमयी गीता सर्वदेवमयो हरिः सर्वतीर्थमयी गङ्गा सर्वधर्ममयो मनः यस्मिन् प्रसादसमुखे कवयोऽपि जयते शास्त्राण्यशासुनिहयन् महिमाश्रयाणि कृष्णेन तेन यदिह स्वयमेव गीतं शास्त्रस्य तस्य सदृशं किमिहास्ति शास्त्रं भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पल शल्यग्राहवती कृपेण वहिनी कर्णेन वेलाकुलाम् मामा अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णाः खलु पाण्डवैरनन्दे कैवर्तके केशवीः नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे प्रह्लादमिन्द्राय तपत्वनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं तिरुमुखस्तद्या ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ.
पाराशर्यमचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्पूर्णना बोधितम् लोके सज्जनषट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारतपङ्कजं कलिमलप्रध्वंसिनः श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थितदर्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः देवाय तस्मै नमः पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमहिमा मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीं सम्बत्पामनुसन्धरामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् अष्टमै श्री समेता श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विश्वरूपदर्शनयोगो नाम एकादशाध्याये पञ्चचत्वारिंशः श्लोकः। अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास। ಇದರ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ ನಿನ್ನೆ ದಿವಸ ನೋಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ವಿ. ಭಾಷ್ಯ ಇವಾಗ ರಾಮಾನುಜದು. ಅದೃಷ್ಟಪೂರ್ವಂ ಅತ್ಯದ್ಭುತಂ ಅತ್ಯುಗ್ರಂ ಚ ತವ ರೂಪಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ತುಷಿತೋಸ್ಮಿ ಪ್ರೀತೋಸ್ಮಿ ಭಯೇನ ಪ್ರವ್ಯತಿತಂ ಚ ಮೇ ಮನಃ ಅತಸ್ತದೇವ ತವ ಸುಪ್ರಸನ್ನಂ ರೂಪಂ ಮೇ ದರ್ಶಯ ಪ್ರಸೀದ ದೇವೇಶ ಜಗನ್ನಿವಾಸ ಮಯಿ ಪ್ರಸಾದಂ ಕುರು ದೇವಾನಾಂ ಬ್ರಹ್ಮಾದೀನಾಂ ಅಪಿ ಈಶಃ ನಿಖಿಲ ಜಗದಾಶ್ರಯ ಭೂತಃ. ಭಾಷ್ಯದಾರ್ಥ. ಅದೃಷ್ಟಪೂರ್ವಂ ಹಿಂದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನೋಡದೇ ಇರುವಂತಹ ಅತಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಮತ್ತು ಅತಿ ಉಗ್ರವಾದಂತಹ ತುಂಬಾ ಕ್ರೂರವಾದಂತಹ ತವ ರೂಪಂ ದೃಷ್ಟ ನಿನ್ನ ವಿಶ್ವರೂಪವನ್ನು ನೋಡಿ ತುಷಿತೋಸ್ಮಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರೀತೋಸ್ಮಿ ಸಂತುಷ್ಟನಾದೆ. ಭಯೇನ ಭಯದಿಂದ ಮೇ ಮನಃ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಪ್ರವ್ಯಧಿದಂಚ ಕ್ಲೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನ ಮನಸ್ಸು ಪ್ರೀತವಾದದ್ದು ಮತ್ತು ಪ್ರವ್ಯಥಿತವಾದದ್ದು ಸಹ ಆಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಭಗವಂತನ ರೂಪಕ್ಕೆ ಅತ್ಯದ್ಭುತಂ ಅತ್ಯುಗ್ರಂ ಎಂದು ಎರಡು ವಿಶೇಷಣಗಳನ್ನ ರಾಮಾನುಜರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ್ದರಿಂದ ತುಷಿತನು ಸಂತುಷ್ಟನಾದನು, ಅತಿ ಉಗ್ರವಾದ್ದರಿಂದ ಪ್ರವ್ಯಥಿತನು ಆದೆ ಎಂಬ ಭಾವ. ಹೀಗೆ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಭಯೋತ್ಪಾದನವಾದದ್ದರಿಂದಲೇ ಈ ಉಗ್ರ ರೂಪವನ್ನು ಉಪಸಂಹರಿಸಿ ಸೌಮ್ಯ ರೂಪವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸು ಎಂದು ಉತ್ತರಾರ್ಧದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಪೂರ್ವಾರ್ಧವು ಕಾರಣ ಎಂದು ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಆತಃ ಅಂತ ಆರಂಭಿಸಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅತಃ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ತದೇವ ಅಂದರೆ ತವ ಸುಪ್ರಸನ್ನಂ ರೂಪಂ ಅನುಗ್ರಹ ಸೂಚಕವಾಗಿ ಸೌಮ್ಯವಾಗಿರುವ ನಿನ್ನ ರೂಪವನ್ನ ಅಂದರೆ ನಿತ್ಯ ವಿಭೂತಿಯ ಪರರೂಪವನ್ನ ಮೇ ದರ್ಶಯ ನನಗೆ ದಯಮಾಡಿ ತೋರಿಸು. ಹೇ ದೇವೇಶ ತಂ ದೇವತಾನಾಂ ಪರಮಂಚ ದೈವತಂ ಶ್ವೇತಾಶ್ವತರ ಉಪನಿಷತ್ತು 6:7 ಎಂದು ಶ್ರುತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋ ಹಾಗೆ ಸರ್ವ ದೇವತೆಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ದೈವತ ಎಂದ್ರೆ ಆ ಪರತ್ವವಾದವನೇ. ಇಲ್ಲಿಯೂ ತಮ್ ಎಂಬುದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಾರ್ಥವನ್ನ ಬೋಧಿಸುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ಉಪಕರಿಸ್ತಾರೆ. ದೇವಾನಾಂ ಬ್ರಹ್ಮಾದೀನಾಮಪಿ ಈಶಃ ಸರ್ವ ನಿಯಾಮಕನಾದ ಪರಬ್ರಹ್ಮನೇ ಮೊದಲಾದ ಸರ್ವ ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ನಿಯಾಮಕನಾದವನೇ ಸ್ವಾಮಿಯಾದವನೇ. ಜಗನ್ನಿವಾಸ ಅಂದರೆ ನಿಖಿಲ ಜಗದ್ ಆಶ್ರಯಭೂತ ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತಿಗೂ ಆಶ್ರಯಭೂತನಾದವನೇ. ಜಗನ್ನಿವಾಸ ಪ್ರಸೀದ ಅಂದರೆ ಮೈ ಪ್ರಸಾದಂ ಕುರು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡು. ಜಗನ್ನಿವಾಸ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸರ್ವ ಜಗತ್ತನ್ನು ಆಶ್ರಯವಾಗಿ ಉಳ್ಳವನು ಎಂದು ಬಹುರ್ವಿ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದರಿಂದ ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆತ್ಮವಾಗಿರುವವನು ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಹಿಂದೆ 13ನೇ ಶ್ಲೋಕದ ತತ್ರೈಕಸ್ಥಂ ಜಗತ್ಕೃತ್ಸ್ನಂ
ತ್ರೈವಿಭಕ್ತಂ ಅನೇಕದ ಎಂಬುದನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟು ತತ್ಪುರುಷಾರ್ಥವನ್ನು ಬೋಧಿಸ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸಮಾಸ, ತತ್ಪುರುಷಾರ್ಥ ಸಮಾಸ ಬೋಧಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ತಿಳಿಯತಕ್ಕದ್ದು. ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೃಷಿತಂ ಪ್ರವ್ಯತಿತಂ ಎಂದು ಹರ್ಷ ಶೋಕಗಳುಳ್ಳದ್ದಾಯಿತು ತನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಎಂದು ಪರಸ್ಪರ ವಿರುದ್ಧ ಭಾವ. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಆಕ್ಷೇಪಣ ತಂದ್ರೆ, ಅರ್ಜುನನ ಜ್ಞಾನದ ಅವಸ್ಥೆ ಇದು ನಿತ್ಯವಲ್ಲ. ಅರ್ಜುನನ ಜ್ಞಾನದ ಅವಸ್ಥೆ ನಿತ್ಯವಲ್ಲ ಅಂದ್ರು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಇದ್ದಂಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಷಣ ಇರೋಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿನ ಇದಕ್ಕೆ. ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ಶರೀರ ಇವುಗಳನ್ನು ಪಡೆದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದು ಅತಿ ಉಗ್ರವೇ ಎಂದು ತೋರಿದಾಗ, ಕ್ಲೇಶವು ಅತಿ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾದದೆ ಎಂದು ತೋರುವಾಗ ಹರ್ಷ ಉಂಟಾಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೊಂದು ವಿರುದ್ಧವಾದದ್ದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮುಕ್ತ ನಿತ್ಯಗಳ ಮತ್ತು ಈಶ್ವರ ಜ್ಞಾನವಾದ ನಿತ್ಯವಾದದ್ದು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರೋದು. ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕೇಳಿಸಲ್ವಾ? ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ನಿಂದೇನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ಬೇಕು. ನಾನು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಮ ಅಂದೆ, ಸರಿ ಅದಕ್ಕೆ 2 ಸಲ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಧ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ. ನೀವೊಂದ್ಸಲಿ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಆನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲ ಕೇಳ್ಕರ್ದು ಮಾಮ, ಕೇಳ್ಕರ್ದು. ಇವಾಗ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬ್ಲಾಕ್ ಇದಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಈಗ ಈ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಅವನ ಜ್ಞಾನ ಇದಾಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಇದು ಬಹಳ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ವಿಷಯ. ಈಗ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ಶರೀರ ನಮ್ದು. ಯಾವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಸತ್ವೋದ್ರಿಕ್ತವಾಗತ್ತೆ ಅವಾಗ ಸತ್ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ಸತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಇವಾಗ ಇದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮಲಕೋಣ, ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ತಮೋ ಗುಣ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಸತ್ವಗುಣ ಅಡಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮಲಗಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಈ ಅವಸ್ಥೆ ಉಂಟಾಯ್ತಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕ್ಲೇಶ ಉಂಟಾಯ್ತು ಒಂದ್ ಕಡೆ, ಅತಿ ಅದ್ಭುತವಾದದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ತವ ಸುಪ್ರಸನ್ನಂ ರೂಪಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಎಂದು ಸಾಧಿಸುವುದು ಹಿಂದಿನ ಮಾನಸ ರೂಪ ಎಂದೇ ಹೇಳಿದೆ ಎಂದು ಸಾಧಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀ ನಿಗಮಾಂತ ಮಹಾದೇಶಿಕರವರು ಕೂಡ ಪೂರ್ವ ಪ್ರಸಿದ್ಧಾಕಾರ ಪರಾಮರ್ಶಿತ್ವವು ತತ್ಶಬ್ದಾರ್ಥ ಎಂದು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪರರೂಪವು ತದೇವ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧವಾದ ಆಕಾರವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೊಂದೇ ಪದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆಗಳು ಇವುಗಳು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಅದು ಅರ್ಥ ಹೇಗಾಗಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಇದೇ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಹೇಗೆ, ಇಲ್ಲಿದು ಇದೇನೆ ಈ ಭಾಷ್ಯದ ಸೊಗಸು, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳುವಂತ. ಸೊ ಭಯಪಟ್ಟ ಒಂದು ಕಡೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಅವನ ಆಶ್ಚರ್ಯ. ಈ ವಿರಾಟ್ ಪುರುಷನನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಅವನ ಬಾಯಿನಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಭಯವೂ ಆಯ್ತು. ಕ್ಷಮಾಪಣೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ದ. ಮೊದಲಿನ ನನ್ನ ಸೌಮ್ಯ ರೂಪವನ್ನೇ ನನಗೆ ತೋರಿಸು ಅಂತ ಕೇಳ್ದ. ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ, ಕಿರೀಟಿನಂ ಗದಿನಂ ಚಕ್ರಹಸ್ತಂ ಇಚ್ಛಾಮಿ ತ್ವಾಂ ದ್ರಷ್ಟುಮಹಂ ತಥೈವ ತೇನೈವ ರೂಪೇಣ ಚತುರ್ಭುಜೇನ ಸಹಸ್ರಮಾಹೋ ಭವ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತೆ. ಮೂಲಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ, ಈ ಉಗ್ರ ರೂಪವನ್ನು ಉಪಸಂಹಾರ ಮಾಡಿ ಪ್ರಪನ್ನರು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೊಂದುವಂತಹ ಸುಪ್ರಸನ್ನ ರೂಪವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸು ಎಂದು ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ. ತಾನು ಬೇಡಿದ ರೂಪ ಎಂತದ್ದು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾನೆ. ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾನರವರು 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪದ ಮಹಾತ್ಮೆಯನ್ನ, 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಉಪಾಸನದ ಮಹಾತ್ಮೆಯನ್ನ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ರು. ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಾನವುಳ್ಳ ಪ್ರಾಜ್ಞನಾದ ಅರ್ಜುನನು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪ್ಯ ರೂಪವು ಉಪಪಾದಿತವಾದದ್ದನ್ನ ತಿಳಿದವನಾದ್ದರಿಂದ ಈ ಸುಸಮಯದಲ್ಲೇ ಅಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾದ ಮತ್ತು ಎಂದು ಯಾರು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೋಡದಿರುವಂತಹ ಪ್ರಾಪ್ಯ ರೂಪವಾದ ಪರರೂಪವನ್ನ ನೋಡಬೇಕು ಎಂಬ ಕುತೂಹಲಯುಕ್ತನಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾನೆ. ಈ ಸಹಸ್ರ ಬಾಹುಗಳನ್ನುಳ್ಳಂತಹ ವಿಶ್ವಮೂರ್ತಿ, ವಿಶ್ವ ಶರೀರಕನಾಗಿ ವಿಶ್ವರೂಪವನ್ನು ಧರಿಸಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೇ,
ಅಹಂ ಭೀತನಾದ ನಾನು ತ್ವಾಂ ಭಕ್ತಾನುಗ್ರಹ ಮಾಡುವ ಸಂಕಲ್ಪವುಳ್ಳ ನಿನ್ನನ್ನ ಕಿರೀಟನಂ ಶಿರಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಉಳ್ಳವನಾಗಿಯೋ, ಗದಿನಂ ಎಡಗಡೆಯ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೌಮೋದಿಗೆ ಎಂಬ ಗದೆಯನ್ನ ಉಳ್ಳವನಾಗಿಯೋ, ಚಕ್ರಹಸ್ತಂ ಸುವದರ್ಶನ ಎಂಬ ಚಕ್ರಾಯುಧದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಬಲಗೈಯನ್ನುಳ್ಳವನಾಗಿಯೋ, ಇದರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಎಡಗೈಯಿಂದ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಶಂಖವನ್ನು ಉಳ್ಳವನಾಗಿಯೋ, ಇನ್ನೊಂದು ಬಲಗೈಯಿಂದ ಪದ್ಮವನ್ನು ಉಳ್ಳವನಾಗಿಯೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತಾಯಿತು. ಹೀಗೆ ಇರುವಂತಹ ತ್ವಾಂ ನಿನ್ನನ್ನ ತಥೈವ ಮೇಲಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಸುಪ್ರಸನ್ನ ರೂಪದಿಂದ ದ್ರಷ್ಟುಮಿಚ್ಛಾಮಿ ನೋಡಲು ಅಪೇಕ್ಷಿಸ್ತೇನೆ. ಹೀಗೆ ಪಂಚಾಯುಧಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ನಿನ್ನ ಸೌಮ್ಯ ರೂಪನ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಆಯುಧಗಳನ್ನ ಧರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಚತುರ್ಭುಜಗಳಿಲ್ಲದೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಚತುರ್ಭುಜಗಳುಳ್ಳಂತಹ ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯ ರೂಪವನ್ನ ದಯಮಾಡಿ ತೋರಿಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಚತುರ್ಭುಜೇನ 4 ಭುಜಗಳನ್ನುಳ್ಳ ತೇನೈವ ರೂಪೇಣ ಮೋಕ್ಷ ದಶೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀಡುವಂತಹ ಅಂತಹ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ದಿವ್ಯ ಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹದೊಂದಿಗೆ ಇದು ಹಿಂದಿನ ತತ್ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ತೃತೀಯ ಭವ ಆಗುವಂತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ. ನೀವೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನವಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಇವಾಗ ಅರ್ಜುನ ಕೃಷ್ಣ, ಅರ್ಜುನ ರಥದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಅರ್ಜುನನ ರಥದಲ್ಲಿ ಸಾರಥಿಯಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ ಕೃಷ್ಣ ಅಲ್ಲಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು 4 ಭುಜ ಆಯ್ತಾ 2 ಭುಜ ಆಯ್ತಾ ಅವನಿಗೆ? ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾಣಿಸುವಂಥದ್ದು 2 ಭುಜ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ತಾಯಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ಲು ಅವನ ಹುಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ, ಉಪಸಂಹರ ವಿಶ್ವಾತ್ಮನ್, ನಿನ್ನ ಈ ಪರರೂಪ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಪರರೂಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಇರುವುದು ಚತುರ್ಭುಜಧಾರಿಯಾಗಿ, ಪಂಚಾಯುಧಧಾರಿಯಾಗಿ. ನಾವು ಈ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಿಗೆ ಧ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸವ್ಯಂ ಪಾದಂ ಪ್ರಸಾರ್ಯ ಶ್ರಿತ ದುರಿತಹರಂ ದಕ್ಷಿಣಂ ಕುಂಚಯಿತ್ವ, ಬಲಗಾಲನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಎಡಗಾಲನ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ. ಪಶ್ಚಾತ್ ಬಾಹುದ್ವಯೇನ ಪ್ರತಿಭಟ ಶಮನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಶ್ರೀದೇವಿ, ಭೂದೇವಿ, ನೀಲಾದೇವಿಯರಿದ್ದಾರೆ, ಚಾಮರ ಗ್ರಾಹಿಣಿಯರಿದ್ದಾರೆ, ವಿಷ್ಣು ಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆಲ್ಲ ಅವನು ಅಷ್ಟದಳ ಇದರಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವಂತದ್ದು. ಪರವಾಸುದೇವನ ಇದು ಪರಮಪದನಾಥ ಕುಳಿತಿದ್ದಾಗ ಹಾಗೆ, ನಿಂತಾಗ ಹೇಗೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಚತುರ್ಭುಜಧಾರಿಯಾಗಿ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಕೃಷ್ಣ ಅಂದರೆ ಚತುರ್ಭುಜ ಧರಿಸ್ಲಿಲ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಅವನು ಏನನ್ನು ಹಿಡಿಯೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಅಸ್ತ್ರವನ್ನೇ ಹಿಡಿಯೋಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದವನು ಚಕ್ರವನ್ನು ಎತ್ತಿದಾಗ ಭೀಷ್ಮನಿಗೆ ಅವನು ಚಕ್ರಧಾರಿಯಾಗಿಯೇ ದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಅರ್ಜುನ ಬಂದು ಕೇಳ್ಕೊಂಡ, ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಿನ್ಗೆ ಲೋಕಾಪವಾದ ಬರೋದು ಬೇಡ, ಈಗೇನ್ ಬಿಟ್ಟಿದೆಯೇನು, ಚಕ್ರ ಹಿಡಿಯೋಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚಕ್ರನ ಹಿಡಿದು ಬಿಟ್ನಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ತನ್ನ ಮಾತಿಗಿಂತ ತನ್ನ ಭಕ್ತನ ಮಾತು ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಧಾನವಾಗ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಮನ್ನಿಸ್ಬೇಕು, ನನಗೆ ಲೋಕ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾವ ನಿರಾಯುಧನಾದ ನಾನೊಬ್ಬ ಅಂತ ಹೇಳಿದವನು ಚಕ್ರಧಾರಿಯಾಗಿ ನಿಂತ. ಮತ್ತೇನಿತ್ತು ಭಗವಂತನ ಅಂದ್ರೆ ಚಾವಟಿ ಇತ್ತು ಅಷ್ಟೇ, ಕಷ. ಕಷ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚಾವಟಿ. ಕುದುರೆಗಳನ್ನ ಓಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಕಷದಿಂದ ಏನೋ ಕುದುರೆಗಳಿಗೆ ಎತ್ತಿ ಬಡದ್ನ ಜೋರಾಗಿ ಹೊಡದ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಅಶ್ವಗಳು ಸಾರಥಿಯ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವು. ಇದಕ್ಕೆ ಅಶ್ವ ಹೃದಯ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಇವನೇ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ. ಈಗ ನಳ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗೆ ಅಶ್ವ ಹೃದಯ ಇವೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿತ್ತು. ಕುದುರೆಗಳಿಗೆ ಅವುಗಳ ಹೃದಯವನ್ನ, ಮನಸ್ಸನ್ನ ಇವ್ರ ಕೈ ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದನೇ ಅವುಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇವಾಗ ಜ್ವರ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಮೆತ್ಕೋಬೇಕಾ ಅಂತ. ಈಗ ಕೃಷ್ಣನ ಸಾರಥಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನ ರಥ ಬೇರೆ ಇದೆ, ಇದು ಅರ್ಜುನ್ ರಥ. ಇದು ಈ ಅರ್ಜುನನ ರಥದಲ್ಲಿ ಕಪಿಧ್ವಜ ಇದ್ದಾನೆ. ಆಂಜನೇಯನೇ ತಾನೇ ಹೇಳ್ದ ಆ ಭೀಮಸೇನನಿಗೆ, ನಿನ್ ತಮ್ಮನ ರಥದಲ್ಲಿ ಧ್ವಜದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇರ್ತೇನೆ, ಮಹಾಭಾರತದ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಹಕರಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ. ಅವನು ಕಪಿಧ್ವಜ, ಇವನು ಗರುಡ ಧ್ವಜ. ಈ ಕೃಷ್ಣನ ಸಾರಥಿ ದಾರುಕ ಅವನು. ಇವನ್ ಕುದುರೆಗಳಿಗೂ ಬೇರೆ 4 ಹೆಸರುಗಳಿದೆ, ಶೈಬ್ಯ, ಸುಗ್ರೀವ, ಹೀಗೆ 4 ಹೆಸರು ಬರುತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣಂದು. ಇಲ್ಲಿ ತಾನು ಸಾರಥ್ಯವನ್ನು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿಂದ ಸಾರಥಿಯಾಗಿ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದವನು. ಯದ್ಯದಾಚರತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ತತ್ ದೇವೇತರೋ ಜನಾ
ಸಯತ್ ಪ್ರಮಾಣಂ ಕೃತೆ ಲೋಕ ತದನುವರ್ತತೆ. ಲೋಕ ಯಾರು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದಿದ್ದಾರೋ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ, ಇದನ್ನ ಅವರವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದದ್ದು ಇವನು ಒತ್ತಿ ಒಪ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಇವಾಗ ಸಾರಥ್ಯವನ್ನ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕುದುರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹಾಕಿ ಹುಲ್ಲು ಹಾಕಿ ಅವುಗಳ ಮೈ ತೊಳೆದು ರಥವನ್ನ ಶುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ದ ಭಗವಂತ. ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ದ ಅವನು ಗೀತಾಚಾರ್ಯ. ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಧರ್ಮರಾಜನ ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಅವನು ನಡೆಸಿದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬಂದ ಭಾಗವತರ ಕಾಲ್ ತೊಳಿತೀನಿ ಅಂತ ದುರ್ಯೋಧನಿಗೆ ಇವನು ಹೇಳ್ದ, ಅವನನ್ನ ನೀನು ಫೈನಾನ್ಷಿಯರ್ ಟ್ರೆಜರರ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಅಂತ. ಖಚಾಂಜಿ, ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಲೆಕ್ಕ ಇಡಬೇಕು. ಮೊದಲೇ ಹೊಟ್ಟೆ ಉಳಿದೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅವನಿಗೆ, ದುರ್ಯೋಧನಿಗೆ. ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ವಹಿಸಿದಾಗ ಸಾರಥಿಯಾಗಿ ತಾನು ಇದ್ದಿದ್ದ. ಈಗ ಕೃಷ್ಣಾವತಾರದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದು. ಅರ್ಜುನ ಈಗ ಕೇಳ್ತಿರೋದೇನು, ನಿನ್ನ ಪರರೂಪವನ್ನ ತೋರಿಸು ಅಂತಾನೆ. ಅದನ್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸು. ಹೇ ಸಹಸ್ರವಾಹೋ, ನನಗೆ ಆ ನಿನ್ನ ರೂಪವನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಸೌಮ್ಯ ರೂಪವನ್ನ. ಈ ಉಗ್ರ ರೂಪ ಬೇಡ, ವಿಶ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀನು ನೋಡಿದಾಗ ಭಯವಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಆ ರೂಪ, ಮೋಕ್ಷ ದಶೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯನ್ನಿಯುವ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ದಿವ್ಯ ಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹದೊಂದಿಗೆ ಇದು ಹಿಂದಿನ ತತ್ ಎಂಬ ಶಬ್ದದ ತೃತೀಯ ಭಾವ ಆಗುವಂತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾನೆ. ಅಥವಾ ತಥೈವ ಎಂದರೆ ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನವನ್ನ ಹೇಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದೆಯೋ ಅದರ ಹಾಗೇನೆ ಮುಂದೆ ಈಗ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂತಹ ರೂಪವನ್ನ ನೀನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ತಥೈವ ರೂಪೇಣ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು? ಹಿಂದೆ 17ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಿರೀಟಿನಂ ಗದಿನಂ ಚಕ್ರಿಣಂಚ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿರೀಟ, ಗದ, ಚಕ್ರಾದಿ ಆಯುಧಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ರೂಪವನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ. ನಾವು ಈ ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆಯಲ್ಲಿ ಜಪ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನನ್ನ ಧ್ಯಾನಿಸುವಂತ ಶ್ಲೋಕ ಇದೆಲ್ಲ. ಕಿರೀಟಾರಿಕೇಯೂರಂ ಕಟಕಾದಿ ವಿಭೂಷಿತಂ ಶ್ರೀವತ್ಸವನಮಾಲ ಶ್ರೀ ತುಳಸಿ ಕೌಸ್ತುಭೋಜನಂ ಹರಿಂ ಪೀತಾಂಬರಧರಂ ಶಂಖಚಕ್ರ ಗದಾಧರಂ ಪ್ರಸನ್ನವದನಂ ಕುಂಡಲಿ ಮಂಡಿತಾನನಂ ಸರ್ವರತ್ನ ಸಮಾಯುಕ್ತಂ ಸರ್ವಾಭರಣ ವಿಭೂಷಿತಂ ಏವಂ ಧ್ಯಾತ್ವ. ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ, ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಇವನು ಉಪಾಸ್ಯ ದೇವತೆ, ಸವಿತೃಮಂಡಲ ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ನಾರಾಯಣ. ಆ ಪರಮಾಸುದೇವನು ಕೂಡ ಹೀಗೆ ಶಂಖಚಕ್ರಧಾರಿಯಾಗಿ ಚತುರ್ಭುಜಧಾರಿಯಾಗಿ ಕಿರೀಟವನ್ನ ಧರಿಸಿ ಪ್ರಸನ್ನವದನಂ, ಸ್ಮೈಲಿಂಗ್, ನಮ್ಮನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ನಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೇನೋ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿ ಅವನನ್ನ ಧ್ಯಾನಿಸಬೇಕು. ಕಿರೀಟಿನಂ ಗದಿನಂ ಚಕ್ರಿಣಂಚ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿರೀಟ, ಗದ, ಚಕ್ರಾದಿ ಆಯುಧಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ರೂಪವನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ. ಈಗ ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ರಾಪ್ಯ ರೂಪವು ಸಹಸ್ರಬಾಹು, ಉದರ ರೂಪವುಳ್ಳದ್ದಲ್ಲ. ಪ್ರಾಪ್ಯ ರೂಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಪಡೆಯಬೇಕಾದಂತ ರೂಪ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಈ ವಿಶ್ವರೂಪ ಅಲ್ಲ. ಚತುರ್ಭುಜಗಳನ್ನ ಉಳ್ಳದ್ದು ಎಂಬುದು ಶಾಸ್ತ್ರವೇದವಾದದ್ದು. ಅಂತಹ ದಿವ್ಯ ವೈಕುಂಠದ ಶಾಶ್ವತವಾದ ರೂಪವನ್ನ ತೋರಿಸು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ದ್ರಷ್ಟುಮಿಚ್ಛಾಮಿ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗ, ಆಶ್ರಿತನು ಯಾವುದನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅದನ್ನ ನಡೆಸಿಕೊಡದೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಭಾವವನ್ನ ಇದು ಉಪಪಾದಿಸುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಚತುರ್ಭುಜವನ್ನು ಉಳ್ಳುವನ ಸರ್ವೇಶ್ವರನಾದ ಪರಮ ಪುರುಷನಿಗೆ ಅಸಾಧಾರಣ ರೂಪ ಎಂಬುದು ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ಉದಾಸ್ಯವು ಎಂತ, ಉಪಾಸ್ಯವು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುವಂತ ವಸ್ತು ಎಂಥದ್ದು ಎಂಬ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ಕವಿಂ ಪುರಾಣ ಮನುಷಾಸಿತಾರಂ ಎಂಬುದು ಐಶ್ವರ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಧಾನ್ಯ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ, ಧ್ಯಾನ ವಿಷಯ ಆಗ್ಬೇಕು. ದಕಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕು ಯಾವತ್ತು. ಧ್ಯಾನ ವಿಷಯವಾದದ್ದು ಎಂದು ಹಿಂದೆ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಮುಮುಕ್ಷುವಾದ ಜ್ಞಾನಿಯ ಉಪಾಸ್ಯ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದು ಕಿರೀಟಿನಂ ಗದಿನಂ ಚಕ್ರಿನಂ ಚಕ್ರಹಸ್ತಂ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸುಸಮಯದಲ್ಲೇ ಸ್ವಾಮಿ ಕೃಷ್ಣನು ತುಂಬಾ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ವರ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲೇ
ಆ ಪ್ರಾಪ್ಯ ರೂಪವು ಯಾವುದು ಎಂದು ತಿಳಿದರೆ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಇಚ್ಛಾಮಿ ತ್ವಾಂ ದ್ರಷ್ಟುಮಹಂ ತಥೈವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚತುರ್ಭುಜೇನ ಭವ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರೆ ಮಾನುಷ ರೂಪವನ್ನು ನೋಡಲು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿದ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟ. ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಇದನ್ನೇ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದದ್ದು. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಇದ್ದಾನೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ಕೈಯಿಂದ ಸಾರಥಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಸಖ, ಯಾದವ, ಸೋದರತೆ ಮಗ, ಎಲ್ಲ ಸಂಬಂಧ ಈ ವ್ಯವಹಾರ ಇದಿರೋದಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ನಿನ್ನ ಪರವಾಸುದೇವ ರೂಪವನ್ನ ನನಗೆ ದರ್ಶನ ನೀಡು, ಚತುರ್ಭುಜಧಾರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಸನ್ನವದನ್ನಾಗಿ ಆ ನಿನ್ನ ಸೌಮ್ಯ ರೂಪ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ವಿಶ್ವರೂಪ ನೋಡಿದ್ದಾಯ್ತು, ಭಯ ಆಯ್ತು, ಆಶ್ಚರ್ಯವೂ ಆಯ್ತು. ಎರಡೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯದ್ಭುತಂ ಅತಿ ಉಗ್ರಂ ಎರಡು ಬಂದಿದ್ದು. ಅದರಿಂದ ಸೌಮ್ಯವಾದ ರೂಪವನ್ನ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಇಚ್ಛೆಯು ಅಪ್ರಾಪ್ತವಾದದ್ದು ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಲ್ಲೇ. ಪ್ರಾಪ್ಯಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ರೂಪಂ ಪ್ರಾಪ್ತಶ್ಚ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮನಃ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಉಪಾಯಂ ಫಲಂ ಚೈವ ತಥಾ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ವಿರೋಧಿ ಚ. ಅರ್ಥಪಂಚಕ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅನ್ವಯ. ಪ್ರಾಪ್ಯಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ರೂಪಂ ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಾಸುದೇವ, ನಾವು ಪಡಿಬೇಕಾದದ್ದು ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿರೋನು, ಅವನ ರೂಪ. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಈಗ ತಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಉಪಸಂಹಾರ ಎಂದು ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗಿತ್ತು, ಮರೆಸ್ಕೋ ಅಂತ. ಅಥವಾ ಪೂರ್ವ ರೂಪಂ ದರ್ಶಿಯ ಅಂತ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಾಕಾಗಿತ್ತು. ಇಚ್ಛಾಮಿ ತ್ವಾಂ ದ್ರಷ್ಟುಂ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅನಂತರ ಅಧಿಮಾನುಷ ರೂಪವಾಗಿರುವ ಚತುರ್ಭುಜೇನ ಭವ ಅಂತ ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಆ ರೂಪವು ಎಂಥದ್ದು ಎಂಬ ಆಶಯದಲ್ಲಿ ಕಿರೀಟಿನಂ ಗದಿನಂ ಎಂದು ಹೀಗೆಲ್ಲ ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಧ್ಯೇಯ ರೂಪವಾದಂತಹ ಪರವಾಸುದೇವ ರೂಪವನ್ನು ನೋಡಲು ಇಚ್ಛಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಪೂರ್ವ ಪರಾಮರ್ಶಿತ್ವವು ಅರ್ಥವಾದರೆ ತೇನೈವ ರೂಪೇಣ ಚತುರ್ಭುಜೇನ ಎಂದು ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಚತುರ್ಭುಜವುಳ್ಳ ಆಕೃತಿಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಅರ್ಜುನ ನೋಡಿರ್ಬೇಕು ಎಂದು ಅರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ವೇ? ಇದರಿಂದ ಚತುರ್ಭುಜತ್ವವೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಸಾಧಾರಣ ರೂಪ ಎಂದು ಏರ್ಪಡುವುದಿಲ್ವೋ? ಅಂದರೆ ಚತುರ್ಭುಜವುಳ್ಳ ಮಾನುಷ್ಯವು ಅಲೌಕಿಕ. ಲೌಕಿಕವಾಗಿ ಏನು, ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಎರಡು ಕೈ ಇರುತ್ತೆ, ನಾಲ್ಕು ಕೈ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ವಿಚಿತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಬಂದು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಒಂದು ಹಸುವಿನ ಕರು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಾಲ್ಕು ಕಾಲು ಬದಲು ಮೇಲೆ ಬೆನ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೆರಡು ಕಾಲು ಇತ್ತು, ಇನ್ನೇನೋ ಒಂದು 3 ಕಣ್ಣು ಇತ್ತು. ಈ ತರ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದೇನು ಅಂತದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ, ಓ ಇದೇನೋ ಬೇರೆ ಅಂತ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರೋದೇನೋ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ 2 ಕೈ ಆಗಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು 4 ಕೈಯಿಂದ ಕೇಳಿದ್ನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಅಲೌಕಿಕ, ಇದು ಲೌಕಿಕವಾದ ಅಲ್ಲ. ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾವತಾರದ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ತನ್ನ ಅಂಗ ಸಂಗಾದಿಗಳನ್ನ ಸರಸ ಸಲ್ಲಾಪಾದಿಗಳನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ ಮಹರ್ಷಿಗಳಿಗೂ ಪ್ರಪನ್ನರಿಗೂ ಮಾತ್ರ ಚತುರ್ಭುಜತ್ವೇನ ಆವಿಷ್ಕಾರ. ಯಾರು ಭಗವಂತನನ್ನ ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾರೋ ಅಂತವರಿಗೆ ಅವನು ಚತುರ್ಭುಜ ತೋರಿಸೋದು. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಮಹಾಭಾರತದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ 2 ತರನು 2 ಕೈ ಇದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂಥವನೇ ಇದ್ದ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅವನು ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವನ್ ಗೋಕುಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವನು ಗೊಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಗೋಪಿಯ ಜೋಡಣೆ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಬೆಣ್ಣೆ ಕದ್ದ, ಜಾರ, ಚೋರ, ಗೊತ್ತಿಲ್ವ ನಮ್ಗೆ. ಈ ರೀತಿ ನೋಡಿದ್ದವನೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಅನ್ನೋ ಥರದಲ್ಲಿ. ಆದರೂ ಇದು ಪರವಾಸುದೇವ ರೂಪ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಪರತ್ವ ಸೂಚಕ ಎಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದು. ಪೂರ್ವಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಕಿರೀಟಿನಂ ಗದಿನಂ ಚಕ್ರಹಸ್ತಂ ಎಂದು ಹೀಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ತೇನೈವ ರೂಪೇಣ ಅಂತಹ ರೂಪದಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪೂರ್ವಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ರೂಪದಿಂದಲೇ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಸಾಮಂಜಸ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗೋದ್ರಿಂದ ಹಾಗೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಅಥವಾ ತೇನ ರೂಪೇಣ ರೂಪೇಣ ಬದಲು ತೇನ ರೂಪೇಣ ಏವ ಎಂಬುದರಿಂದ ತತ್ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ತೃತೀಯಾಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪರರೂಪವು ಬೋಧಿತವಾಗಿ ದಿವ್ಯ ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತರಿಗೆ ತೋರಿಸುವಂತಹ ಸ್ವಕೀಯ ರೂಪದಿಂದ ಅಂತ ಎಂಬರ್ಥ. ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತದೇವ ಮೇ ರೂಪಂ ಎಂಬುದು
ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟದ್ದೇ ಇಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಕಿರೀಟಿನಂ ಗದಿನಂ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಎಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ತದೇವ ರೂಪ ಎಂದು ತೇನೈವ ರೂಪ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದು ಪೂರ್ವ ಪರಾಮರ್ಶಿತವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸೋದಿಲ್ವೇ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆಗ ತದೇವ ತೇನೈವ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಈ ರೂಪವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದು ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಚತುರ್ಭುಜಾಕೃತಿಯನ್ನ ಹಿಂದೆ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದ ಎಂದು ಪ್ರಮಾಣವು ಯಾವುದು ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ತೇನ ಎಂಬುದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವುಳ್ಳ ತದ್ ಎಂಬ ಶಬ್ದದ ತೃತೀಯ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಸರಿಯಾದದ್ದು. ತತ್ವಮಸಿ ತದೈಕ್ಷತ ಬಹುಸ್ಯಾಂ ಪ್ರಜಾಯೇಯ ಛಾಂದೋಗ್ಯ 6:2-3. ತದನ್ವೇಷ್ಟವ್ಯಂ ಛಾಂದೋಗ್ಯ 8:1-1. ತದಪೋಸುಜತ ಛಾಂದೋಗ್ಯ 6:2-3. ತದ್ಯ ಇತ್ತಂ ವಿದುಹು ಛಾಂದೋಗ್ಯ 5:10-1. ತದೇವ ಶುಕ್ರಂ ತದ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಠೋಪನಿಷತ್ತು 2:5-8 ಇತ್ಯಾದಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಈ ತತ್ ಶಬ್ದವು ಪ್ರಸಿದ್ಧಾರ್ಥವಾದ್ದರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೇ ಬೋಧಿಸುವುದರಿಂದ ತೇನೈವ ರೂಪೇಣ ತತ್ ಶಬ್ದ ವಾಚ್ಯನಾದಂತಹ ನಿನಗೇನೆ ಅಸಾಧಾರಣವಾದ ರೂಪದಿಂದ ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಬರುತ್ತೆ. ತತ್ ತ್ವಮ ಅಸಿ, ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ತತ್ವಮಸಿ ಶ್ವೇತಕೇಶೋ. ತತ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಆ ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿದ್ದಾನ ಪರಮಾತ್ಮ, ಅವನು ತ್ವಮಸಿ, ಇದು ಅದ್ವೈತ. ಆ ತತ್ ಅದೇ ನೀನಾಗಿದೀಯ. ಅವರು ನೈರಾತ್ಮವಾದಿಗಳು, ಬೇರೆ ಆತ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ, ಇರೋದು ಒಂದೇ ಆತ್ಮ, ಅದೇ ಪರಮಾತ್ಮ. ಆ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನೀನು. ನಿನಗೆ ಜ್ಞಾನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾನೇ ದೇವ್ರು ಅಂತ, ನಿನಗೆ ಏನು ಜ್ಞಾನಾತ್ ಮೋಕ್ಷ, ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತ ನೀನು. ಈಗ ಅವರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ತತ್. ಈಗ ಓಂ ತತ್ ಸತ್ ಇದೆ. ತತ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಶ್ರೇಯಸ್ಸು, ಸತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐಹಿಕವಾದಂತಹ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮಗಳು ಅಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ ನಾವು ಹರಿ ಓಂ ತತ್ ಸತ್ ಗೋವಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳೋಲ್ಲ. ಓಂ ಹರಿ ಓಂ ತತ್ ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದ 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 ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಭಗವದೋ ಹರಿ ಓಂ ತತ್ ಸತ್ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳೋಲ್ಲ ನಾವು. ಈ ಆಚರಣೆ, ಈ ಅರ್ಥ, ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಅವುಗಳನ್ನ ನಡೆಸುವಂತ. ಟೆಲಿಫೋನು ರಿಂಗ್ ಆದ್ರೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ಅನ್ನೋದು ಬೇಡ, ಹರಿ ಓಂ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದ? ಹರಿ ಓಂ ಅನ್ನೋದು ವೇದ ಆಯ್ತು, ಅದು ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳೋದಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಅದು ಎಲ್ಲರೂ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹರಿ ಓಂ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಯಾರ್ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ವೇದವಾಗುತ್ತೋ. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ರಂಗಪ್ರಿಯರು ಫೋನ್ ಎತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾರಾಯಣ ಅನ್ನೋರು. ಭಗವಂತ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಬೇರೆಯವರು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಲಿ, ಅವ್ರು ಫೋನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕೇಶ್ಮ ಅಂತಾನೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ನಾರಾಯಣ ಅಂತಾರೆ. ಹರಿ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಿ, ಓಂಕಾರ ಬೇಡ. ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಿ ಇದು ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ, ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಓಂ ಓಂ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ. ಯಾರು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಓಂಕಾರ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಬೇಕಷ್ಟೆ. ಸ್ತ್ರೀಗಿರಿ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು? ಅವ್ರಿಗೆ ಓಂಕಾರ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ, ಕಾಲಕ್ಷೇಪ ಕೇಳಿ. ಶರಣಾಗತಿ ಗದ್ದೆ ಭಾಷ್ಯ, ಈ ರಹಸ್ಯ ತ್ರೈಸಾರ, ಇವುಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ ಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನ. ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ನೀವು ಸ್ತ್ರೀಯರು, ನಾವು ಸ್ತ್ರೀ ಭಾವದಿಂದ ಹೇಳಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಣವ. ಆ ಪ್ರಣವದಲ್ಲಿ ಆ ಓ ಮಾ ಇದೆ. ನೀವು ಅಕಾರ ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇಲ್ಲಿ ಓಂ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೋ ಅದೇ ಫಲ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಅದರಿಂದ ಅಂಕಾರ. ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಿಂದಿನ ಆಚಾರ್ಯರು. ಅವುಗಳೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಈ ರೀತಿ ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತ ಹುಟ್ಟಿರೋದು. ವಾಸುದೇವ ಮೂರ್ತಿಯಾಗಿ ದಿವ್ಯ ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಮುಕ್ತರುಗಳಿಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನಿರುವಂತಹ ದಿವ್ಯ ಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹ ಎಂಬುದು ಅರ್ಥ. ಮುಂದೆ 17ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಓಂ ತತ್ ಸತ್ ಎಂಬ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ತತ್ ಶಬ್ದವು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೇ ಬೋಧಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ತತ್ ಶಬ್ದ ಪುಲ್ಲಿಂಗವು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೇ ಬೋಧಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಸಹಸ್ರಾರು ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಉಂಟು. ತದೇವ ಮೇ ದರ್ಶಯ ಅಂತ ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ, ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇಚ್ಛಾಮಿ ತ್ವಾಂ ದ್ರಷ್ಟುಮಹಂ ತಥೈವ ಎಂದು ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದನೋ ಆಗ ಆ ಪರಮ ಭಕ್ತನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದರಲ್ಲೇ ಬದ್ಧಾಧರನಾದನು. ಭಕ್ತನ ಇದಕ್ಕೆ
ಭಕ್ತ ವತ್ಸಲನಾದವನು. ಪತ್ತರಾವಿ ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಡನೆಯೇ ಪರಂ ರೂಪಂ ದರ್ಶಿತಂ ಆತ್ಮಯೋಗಾತ್, ಪರಶಬ್ದದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಪರವಾಸುದೇವ ರೂಪವು ತೋರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಎಂಬುದು ವ್ಯಕ್ತ. ಅದರಿಂದ ಯಾರು ತನ್ನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸದಾರೋ, ಅರ್ಜುನನಿಗೂ ಇವನಿಗೂ ಇರುವ ಸಂಬಂಧ ಅವನೇ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ. ನನ್ನ ಬಹಿಪ್ರಾಣ ಇವ, ಹೊರಗಡೆ ಓಡಾಡುವ ಪ್ರಾಣ ಇವನು ಅರ್ಜುನ ಅಂತ. ಪಂಚಪಾಂಡವರು ನನ್ನ ಪಂಚ ಪ್ರಾಣಗಳು, ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅರ್ಜುನ. ಅವನು ಕೇಳಿದಾಗ ಕೊಡದೇ ಇರ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋ ದರ್ಶನವನ್ನ. ಹಾಗಾಗಿ ಪರಂ ರೂಪಂ ದರ್ಶಿತಂ ಆತ್ಮಯೋಗಾತ್. ಇದು ಅಲ್ಲದೆ ಅದೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಈಗ ತೋರಿಸಿರುವ ರೂಪವು ಸ್ವದನ್ಯೇನ ನದೃಷ್ಟ ಪೂರ್ವಂ, ನೀನಲ್ಲದೆ ಇನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಈ ರೂಪವನ್ನ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲೇ ತೋರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ, ಆ ರೂಪವನ್ನ ಯಾರು ನೋಡ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲೇ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಯಾರಿಗೂ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ. ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಂದವರೆಲ್ಲ ಸದಾ ಪಶ್ಯಂತಿ ಸೂರಯ ತದ್ವಿಷ್ಣು ಪರಮಂ ಪದಗಂ ಸದಾ ಪಶ್ಯಂತಿ ಸೂರಯ. ಸದಾ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನಮಗ್ ಒಂದ್ಸಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ನಿನ್ನ ದರ್ಶನ ನಮಗಾಗ್ಬಾರ್ದೆ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ವರುನಾಳ್ ಕಾಣವಾರ ಏನ್ ನೀನಲ್ಲದೆ ಇನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಈ ರೂಪವನ್ನ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲೇ ತೋರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ವಿಶ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಯುದ್ಧವನ್ನು ನೋಡಲು ಬಂದ ಸಿದ್ಧರು ಸಾಧ್ಯರು ಮೊದಲಾದವರೆಲ್ಲ ವಿಶ್ವರೂಪವನ್ನು ನೋಡೋದು ಅಂತ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಶ್ಲೋಕ 21-23. ಇದು ಸ್ವದನ್ಯೇನ ನದೃಷ್ಟ ಪೂರ್ವಂ ಎಂಬುದರಿಂದ ಪೂರ್ವದ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡದಿದ್ದ ಕೃಷ್ಣಾವತಾರಿಯ ರೂಪ ಅಂತ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪರರೂಪವನ್ನ ನೋಡಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ ಒಡನೆಯೇ ಭಕ್ತವತ್ಸಲನು ತೋರಿದ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಲು ಸ್ವಾರಸ್ಯ, ಅದರಲ್ಲೇ ಸ್ವಾರಸ್ಯ. ಮತ್ತು ಅರ್ಜುನನು ತದೇವ ಮೇ ದರ್ಶಯ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಭಕ್ತವತ್ಸಲನಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ತದೇವ ಮೇ ರೂಪಮಿದಂ ಪ್ರಪಶ್ಯ ಅಂತ 49ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ವ್ಯಾಸ ಮಹರ್ಷಿಯ ಉಕ್ತಿಗಳೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಗೂಢವಾದದ್ದು. ಹಾಗೆ ಮೊದಲು ಗೋಪ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅದು ಎಲ್ಲಿ ವೇದ್ಯವಾಗದೆ ಹೋದೀತೋ ಎಂಬ ಭಯದಿಂದ ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ತಾವೇ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಪದ್ಧತಿ ಉಂಟು ಅಂತ ಹಿಂದೆಯೇ ಉಪಪಾದಿಸಿ ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲೂ ಇದೇ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಉಂಟು ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಹೀಗೆ ಪರರೂಪವನ್ನು ಅರ್ಜುನಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಸಂಜೆಯ ವಾಕ್ಯವಾದಂತಹ 50ನೇ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಸಂದೇಹ ನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಕಂ ರೂಪಂ ದರ್ಶಯಾಮಾಸ ಭೂಯಃ ಮತ್ಸ್ಯ ಕೂರ್ಮ ನರಸಿಂಹ ವಾಮನ ರಾಮ ಕೃಷ್ಣಾದಿ ಮನುಷ್ಯ ರೂಪಗಳು, ರಾಮಕೃಷ್ಣಾದಿ ಮನುಷ್ಯ ರೂಪಗಳು ಸ್ವಕಂ ರೂಪಗಳಲ್ಲ, ನಿತ್ಯವಾಗಿರಲಿ ಎಂಬ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಉಂಟಾದ ರೂಪವಾದ ಸ್ವಕಂ ರೂಪಂ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ತನಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಅಸಾಧಾರಣವಾದುದಾಗಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯಗಳಿಗೆ ಸೇರದ ಪರಮಪುರುಷನ ಪರವಾಸುದೇವ ರೂಪ. ಇದು ಆದ್ಯಂ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಗೀತೆ 11:47. 50ನೇ ಶ್ಲೋಕದ ಭೂಯಃ ಎಂಬ ಪದ ಈ ರೂಪವೇ 2ನೇ ಸಲ ತೋರಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಎಂಬುದನ್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತೆ. ಇದು ವಾಸುದೇವ ರೂಪವೇ ಎಂದು ವ್ಯಕ್ತಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಇತಿ ಅರ್ಜುನಂ ವಾಸುದೇವಸ್ತಥೋಕ್ತ 5ನೇ ಶ್ಲೋಕ 50ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಎಂದು ವಾಸುದೇವ ಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ತೋರುವ ಧನ್ಯತ್ವದಿಂದ ವಾಸುದೇವ ರೂಪವೇ ತೋರಿದ್ದು ಎಂದು ಸುವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಆ 50ನೇ ಶ್ಲೋಕದ ಉತ್ತರಾರ್ಧದಿಂದ ಭೂತ್ವಾ ಪುನಃ ಎಂಬುದರಿಂದ ಪರವಾಸುದೇವನನ್ನ ತೋರಿದ ನಂತರ ಮನುಷ್ಯ ರೂಪವನ್ನು ತಾಳಿದ್ರು ಎಂಬುದು ವ್ಯಕ್ತಪಡುತ್ತೆ. ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯ 51ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟ್ವೇದಂ ಮಾನುಷಂ ರೂಪಂ ಎಂಬ ಅರ್ಜುನ ಮುಕ್ತಿಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಪಡುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ 52, 53, 54ನೇ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯೂ ಕೂಡ ಭಗವದ್ ಉಕ್ತಿಯೂ ಕೂಡ ಈ ಪರರೂಪವನ್ನು ಕುರಿತೇ ಎಂದು ಭಾವಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ವಸುದೇವ ದೇವಕಿಯರಿಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾನರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ತಮದ್ಭುತಂ ಬಾಲಕಂ ಅಂಬುಜೇಕ್ಷಣಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ ಶಂಖ ಗದಾದ್ಯುಧಾಯುಧಂ ಶ್ರೀವತ್ಸಲಕ್ಷಂಗಳ ಶೋಭಿಕೌಸ್ತುಭಂ ವಸುದೇವ ಐಕ್ಷತ ಆಗಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಅತಿಮಾನುಷ ರೂಪದಿಂದ ಕಂಸನ ಭಯಕ್ಕಾಗಿ ದೇವಕಿ ದೇವಿಯು ಈ ಅಲೌಕಿಕ ರೂಪವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಮಾನುಷಾತ್ಮತೆಯನ್ನ ತಾಳು ಎಂದು ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾಳೆ. ಉಪಸಂಹರ ವಿಶ್ವಾತ್ಮನ್
ಅಥೋ ರೂಪಂ ಅಲೌಕಿಕಂ ಶಂಖಚಕ್ರಗದಾ ಪದ್ಮಶ್ರಿಯಾಜುಷ್ಟಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ. ಭಾಗವತ 10:3-29. ಇದು ಅಲೌಕಿಕ ರೂಪ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರಿಯಾಜುಷ್ಟಂ ಎಂದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿದ ರೂಪ. ಮುಖ್ಯಾರ್ಥವು ಸರಿ ಹೋಗುವಾಗ ಲಾಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳುವುದು ನ್ಯಾಯ. ಇಂತಹ ರೂಪವನ್ನೇ ಅರ್ಜುನನು ವಿಶ್ವರೂಪ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಂತರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದು. ಹೀಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡದಿದ್ರೆ ಈ ಮೋಕ್ಷಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಮಹಾತ್ಮೆಯೇ ಇಲ್ಲವಾದೀತು. ಏಕೆಂದರೆ ಗೀತಾಶಾಸ್ತ್ರವು ಪ್ರಾಪ್ಯವನ್ನೇ ಬೋಧಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂದಾಗತ್ತೆ. ಇದೇ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಅವಜಾನಂತೆ ಮಾಂ ಮೂಢಾಹ ಮಾನುಷೇಂತನಮಾಶ್ರಿತಂ ಪರಂಭವಮಜಾನಂತಹ ಮಮ ಭೂತ ಮಹೇಶ್ವರಂ 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 11ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಅಂದಿರುವುದರಿಂದ ಅಲೌಕಿಕವಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಚತುರ್ಭುಜ ಯುಕ್ತನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಯುಕ್ತನಾಗಿ ತನ್ನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದು ಅಂತ ತೋರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ತನ್ನ ಪರಮ ಪುರುಷ ರೂಪವನ್ನ ಅರ್ಹರಾದವರಿಗೆ ತೋರುವುದೇ ಈ ಅವತಾರಕ್ಕೆ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯ. ಪ್ರಣಯ ಕಲಹವನ್ನು ವರ್ಣಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರುಕ್ಮಿಣಿಯು ಪತಿಯ ನಿಷ್ಠುರೋಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಹಿಸದೆ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಾಗ ಆಗ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಪರ್ಯಂಕಾದವರುಹ್ಯಾಶು ತಾಮುತ್ಥಾಪ್ಯ ಚತುರ್ಭುಜ ಕೇಶಾನ್ ಸಮೂಹ್ಯ ತದ್ಭಕ್ತಂ ಪ್ರಾಮೃಜತೆ ಪದ್ಮಪಾಣಿನ ಪ್ರಮ್ರಜ್ಯಾಶ್ಚು ಕಳೆ ನೇತ್ರೆ ಸ್ತನೌ ಚೋಪಹತಾಶು ಚ ಆಶ್ಲಿಷ್ಯ ಬಾಹುನಾ ರಾಜನ್ ಅನನ್ಯ ವಿಷಯಾಂ ಸತಿ. ಭಾಗವತ 10:65. 4 ಭುಜಗಳನ್ನುಳ್ಳನ್ನಾಗಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ದೇವಿಯನ್ನ 2 ಕೈಗಳಿಂದ ಎತ್ತಿ ಕೇಶವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಅವಳ ತಲೆಗೂದಲು ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಒರೆಸಿ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ 4 ಕೈಗಳು ಸಾರ್ಥಕ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿತು ಎಂದು ಹೇಳುವ ಸಂದರ್ಭ. ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಯಾಕೆ ನೀನು ನನ್ನ ಮದುವೆ ಆದ್ರೆ ಕೇಳಿ ನಾನು ಗೊಲ್ಲ ಹಸುಗಳಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದವನು. ಆ ಶಿಶುಪಾಲ ನೋಡು ಎಲ್ಲ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದ, ಮದುಮಗನಂತೆ ವೇಷ ಧರಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ನೀನ್ ಅವನ್ ಕೈ ಹಿಡಿದಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿತ್ತಲ್ಲ. ಆ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟೇನೆ ಇವಳು ಭಾವೋದ್ವೇಗದಿಂದ ಮೂರ್ಛಿತಲಾಗ್ಬಿಟ್ಲು, ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ಬಿಟ್ಲು ರುಕ್ಮಿಣಿ. ಆಗ ಭಗವಂತ ತನ್ನ ಚತುರ್ಭುಜದಿಂದ ಅವಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ತಲೆ ಕೂದಲನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಒರೆಸಿ ಸಾರ್ಥಕ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು 4 ಕೈಗಳು ಅವಾಗ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ವೀರ ರಾಘವೀಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಚತುರ್ಭುಜ ಉತ್ಥಾಪನಾಶ್ಲೇಷೇಣ ಭಕ್ತ ಪರಿಮಾರ್ಜನಾರ್ಥಂ ಆವಿಷ್ಕೃತ ಚತುರ್ಭುಜ ಇತ್ಯರ್ಥಃ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ಕೃಷ್ಣ ಬಂದ, ರುಕ್ಮಿಣಿ ಇದು ವಿವಾಹ, ರುಕ್ಮಿಣಿ ಸ್ವಯಂವರ ಅನ್ನೋದು ರುಕ್ಮಿಣಿ ಅಪಹರಣ. ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಸಜೆಷನ್ ಕೊಟ್ಟವಳು ಯಾರು? ರುಕ್ಮಿಣಿನೇ. ಮುಂದೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ರಥ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸ್ದ. ಆಮೇಲೆ ರಥದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವಳನ್ನು ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟ. ಕೃಷ್ಣ ಅಪಹರಿಸಿದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದು ಶಿಶುಪಾಲನ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದವರು, ಜರಾಸಂಧ ಇವರೆಲ್ಲ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಬಂದ್ರು. ಆಗ ಬಲರಾಮ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಇದ್ದ. ಅವನು ಕೃಷ್ಣ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವನ ಪಡೆ ಜೊತೆ ಬಂದಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು. ಹೀಗೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವಾಗ ಬೇಕೋ ಆಗ ಚತುರ್ಭುಜ ಆವಿಷ್ಕಾರ. ಮಿಕ್ಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾನುಷಾಕೃತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ದ್ವಿಭುಜತ್ವ, 2 ಕೈಗಳು ಅಂತ ಭಾವಿಸುವುದು ಯುಕ್ತವಾಗಿ ತೋರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಚತುರ್ಭುಜ ಆಕೃತಿಯೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಗವಂತರಿಗೆ ಸಹಜ ರೂಪ. ಪುಣ್ಯಮಾನಗಳು ಮಾತ್ರ ಚತುರ್ಭುಜನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾರೆ, ಪಾಪಿಷ್ಠರು ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಚತುರ್ಭುಜನಾಗಿರುವವನಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷಿಸಿ ಕಿರೀಟಿನಂ ಗದಿನಂ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಇರೋಲ್ಲ. ಸೊ ಏನು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಾರಾಂಶ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಂತೆ ಅವನು 2 ಕೈ ಜೊತೆನಲ್ಲೇನೆ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಯದುಕುಲ ತಿಲಕ, ಯಾದವ ವಂಶದವನು, ವಸುದೇವ ಸೂನು ವಾಸುದೇವ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಯಾವಾಗ ಮಹಾಭಾರತದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ದ್ವಾಪರ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು 2 ಕೈ ಜೊತೆಗಿದ್ದಿದ್ದು. ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಭಕ್ತರನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವನು ಚತುರ್ಭುಜಧಾರಿಯಾಗಿದ್ದ.
ಈಗ ಅರ್ಜುನ ಕೇಳಿದ್ದು ನಿನ್ನ ಚತುರ್ಭುಜ ರೂಪವನ್ನ ನಾನು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಮೊದಲು ವಿಶ್ವರೂಪ ಬೇಕು ಅಂತ ವಿಶ್ವರೂಪ ತೋರಿಸಿದ್ದಾಯ್ತು. ಈಗ ಚತುರ್ಭುಜಧಾರಿಯಾಗಿ ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿರೋ ರೂಪ ತೋರಿಸುವಂತಂದ. ಯಾರೇನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡುವಂತವನು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕಿರೀಟಿನಂ ಗದಿನಂ ಅಂತ. ಮಾನುಷ ಅವತಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತ ವಿರುದ್ಧ ವೇಷವೂ ಆಗತ್ತೆ. ಅವತಾರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅವತಾರವೋ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾದ ತನುವು ಇರತಕ್ಕದ್ದು ಅಲ್ವೇ. ಆದರೆ ತನ್ನ ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಶಕ್ತಿಯು ಮಾತ್ರ ಉಂಟು ಎಂದು ಏವಂ ಮನುಷ್ಯ ಪದವೀಂ ಅನುವರ್ತಮಾನೋ ನಾರಾಯಣೋ ಖಿಲ ಭವಾಯ ಗೃಹೀತ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಭಾಗವತ 10:69-44 ಹೇಳಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಚತುರ್ಭುಜವುಳ್ಳ ಪರರೂಪದಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸುವು ಎಂಬುದು ಅರ್ಜುನನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ. ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ 2 ಕೈ ಇತ್ತು, 4 ಕೈ ಇತ್ತು. ಅರ್ಜುನ ಕೇಳಿದ್ದೇನು? ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಮಾಧಾನಗಳು. ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಶಂಖ ಚಕ್ರ ಗದಾ ಪದ್ಮಗಳುಳ್ಳ ಚತುರ್ಭುಜದಿಂದ ಯುಕ್ತವಾದ ದಿವ್ಯ ಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಎಂಬ ಆಶೆ ಆತನಿಗಿತ್ತು ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿನ ಚತುರ್ಭುಜೇನ ಇಚ್ಛಾಮಿ ತಾಂ ದ್ರಷ್ಟುಂ ಎಂಬ ಪದಗಳಿಂದ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಗಿಲ್ದಿದ್ರೆ ಚತುರ್ಭುಜೇನ ಎಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸದಾ 2-4 ಕಾಲಿದ್ದಿದ್ರೆ 4 ಕೈ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಅವನು ಮತ್ತೆ ಚತುರ್ಭುಜ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅವನಿಗೆ 4 ಅವನೇನು ಮರೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೇನು? 4 ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲೂ 4 ಮುಖದಿಂದ 4 ವೇದಗಳನ್ನ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಬರೀ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತಾನೆ. ಅದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಿರುವಂತದ್ದು. ನಿನ್ನ ಪೂರ್ವ ರೂಪದಿಂದ ಶಾಂತ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನ ನೋಡಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮೊದಲಿನ ಮಾನುಷಾಕೃತಿಯನ್ನೇ ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿದ್ದರೆ ಚತುರ್ಭುಜೇನ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಿಲ್ಲದೆ ಹೋಗುವುದು ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೇನೇ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲ. ಹೇಳ್ಬೇಕ ಅವನು ಮಾಮೂಲಿನಂತೆ ಕೃಷ್ಣನಾಗಿರ್ತಿದ್ದ ಅಷ್ಟೇ. ನಿನ್ನ ವಿಶ್ವರೂಪ ನೋಡಿ ಆಯ್ತು, ನಿನ್ ಮಾಮೂಲಿನಂತೆ ನನ್ನ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ರೂಪ ತೋರಿಸು ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಪರರೂಪವನ್ನೇ ಅವನು ಬಯಸಿದ ಅರ್ಜುನ ಅಂತ. ತಾನಾಗಿಯೇ ಮೊದಲಿನ ರೂಪವನ್ನೇ ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಸಿದ್ಧ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ದೇವಕಿ ಏಕೆ ಮಾನುಷ ರೂಪವನ್ನೇ ತಾಳುವಂತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದಳು ಅಂತ ಆಕ್ಷೇಪಿಸಬಹುದು. ಅದು ಅವತಾರ ಆರಂಭ ಸಮಯ. ತನಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನಿತ್ತ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಬಿಡ್ತಾನೋ ಅಂತ ಕುಮಾರನನ್ನ ಕಂಡು ಕಂಸನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೋ ಎಂಬ ಭಯ ದೇವಕಿಯನ್ನ ತುಂಬಾ ಬಾಧಿಸೋದ್ರಿಂದ ಹಾಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಭಾವಿಸ್ತಕ್ಕದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಗ್ರಹಿಸ್ತಕ್ಕದ್ದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಎಲ್ಲರ ಹಾಗೆ ದ್ವಿಭುಜ ಉಳ್ಳವನಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತಿದ್ದ. ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವನ ಇಷ್ಟಾನುಸಾರ ಚತುರ್ಭುಜಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಎಂದು ಊಹಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಉಪಸಂಹರ ಸರ್ವಾತ್ಮನ್ ರೂಪಮೇತ ಚತುರ್ಭುಜಂ ಜಾನಾತು ಮಾವತಾರಂ ತೇ ಕಂಸೋಯಂ ದಿತಿ ಜನ್ಮಜಃ ಎಂಬುದು ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣದ ಉಕ್ತಿ 5:3-10. ವಿಷ್ಣು ಚಿತ್ತೀಯ ಅಂತ ಒಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಇದೆ. ಆ ವಿಷ್ಣು ಚಿತ್ತೀಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಚತುರ್ಭುಜತ್ವಮೇವ ನರಕ ಶಿಶುಪಾಲ ಪೌಂಡ್ರಕ ವದಾದಿಷು ಪ್ರಸಿದ್ಧೇಹಿ. ಈಗ ನರಕಾಸುರನ ಸಂಹಾರ, ಶಿಶುಪಾಲನ ಸಂಹಾರ, ಪೌಂಡ್ರಕ ವಾಸುದೇವ ಇದ್ನಲ್ಲ ಅವನನ್ನು ಅವಧಿಸಬೇಕಾಗ ಈ ಮೊದಲಾದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಚತುರ್ಭುಜ ಯುಕ್ತನಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನ ಇತ್ತ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಹಾಗೆ ಭಾಗವತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಉಪಸಂಹರ ವಿಶ್ವಾತ್ಮನ್ ಅಥೋರೂಪಂ ಅಲೌಕಿಕಂ ಶಂಖ ಚಕ್ರ ಗದಾ ಪದ್ಮಂ ಶ್ರಿಯಾ ದುಷ್ಟಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ. ಆ ಚತುರ್ಭುಜತ್ವವು ಮಾನುಷ ಅವತಾರಕ್ಕೆ ಅಲೌಕಿಕ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಮಾನುಷ ಛದ್ಮರೂಪ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನ ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣ 5:25 ಕಾಣಬಹುದು. ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾನುಷ ಛದ್ಮರೂಪನಿಗೆ ಚತುರ್ಭುಜತ್ವ ವಿರುದ್ಧ ಅಲ್ವೇ. 2 ಕೈ ಇರೋದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದದ್ದು ಎಲ್ಲಕ್ಕೆ, ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ಕೂಡ. ಈ 4 ಕಾಲಿನ ಏನ್ ವಿಚಿತ್ರ ಪ್ರಾಣಿನೋ ಒಂದು ಹಾಗಾಗಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಚತುರ್ಭುಜನನ್ನ ಹೇಳಿರುವುದರ ಪ್ರದರ್ಶನಾರ್ಥವಾಗಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಕಿರೀಟಿಯಾಗಿ ದಿವ್ಯಾಭರಣ ಆಯುಧಗಳಿಂದ ಸಮೇತನಾಗಿ ದಿವ್ಯ ಕಿರೀಟಧಾರಿಯಾಗಿಯೂ ಶ್ರೀವತ್ಸಾಂಕನಾಗಿಯೂ ವನಮಾಲಾಯುತನಾಗಿಯೂ ದಿವ್ಯ ಪೀತಾಂಬರಧಾರಿಯಾಗಿಯೂ ನೋಡಲು ನನಗೆ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಉಂಟು ಎಂದು ಹೇಳಿದಂತಾಯ್ತು. ಇಂತಹ ಪ್ರಾಪ್ಯವನ್ನ ಶ್ರೀ ಪರಾಶರನು ವರ್ಣಿಸ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ, ಪ್ರಸನ್ನವದನಂ ಚಾರು ಪದ್ಮ ಪತ್ರೋಪ್ಯಮೇಕ್ಷಣಂ ಸುಖಪೋಲಂ ಸುವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಲಲಾಟ ಫಲಗೋಜ್ವಲಂ ಸಮಕರ್ಣಾಂತ ವಿನ್ಯಸ್ತ
ಚಾರುಕುಂಡಲ ಭೂಷಣಂ ಕಂಬುಗ್ರೀವಂ ಸುವಿಸ್ತೀರ್ಣಂ ಶ್ರೀವತ್ಸಾಂಗಿತ ವಕ್ಷಸಂ ವಲಿತ್ರಿಭಂಗಿನಾ ಮಗ್ನಂ ನಾಭಿನಾಪ್ಯುದರೇಣ ಚ ಇತ್ಯಾದಿ. ಅರ್ಥ ಎಲ್ಲ ಅದೇ. ನಾವು ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾವ ರೂಪ ಭಗವಂತಂದ್ರೆ ಪರವಾಸುದೇವನನ್ನೇ ಅಲ್ಲಿ. ಶಂಖಚಕ್ರಧರಂ ದೇವಂ ಕಿರೀಟಹಾರಿ ವಿಭೂಷಿತಂ ಶ್ರೀವತ್ಸವನಮಾಲಾ ಶ್ರೀ ತುಳಸಿ ಕೌಸ್ತಭೋಜನಂ ಹರಿಂ ಪೀತಾಂಬರಧರಂ ಶಂಖಚಕ್ರಗದಾಧರಂ ಪ್ರಸನ್ನವದನಂ ರಕ್ತಂ ಕುಂಡಲೀ ಮಂಡಿತಾನನಂ ಸರ್ವರತ್ನ ಸಮಾಯುಕ್ತಂ ಸರ್ವಾಭರಣ ವಿಭೂಷಿತಂ ಏವಂ ಧ್ಯಾತ್ವ ಜಪೆ ನಿತ್ಯಂ. ಮಂತ್ರಂ 28 ಸಂಖ್ಯೆ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ಜಪಂ ಕರಿಷ್ಯೇ. 28 ಗಾಯತ್ರಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಾಯಂಕಾಲ 3 ವಿಶೇಷ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದ್ರೆ 100 1000 ಮಾಡಬಹುದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 28 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಕೆಲವರೆಲ್ಲ 108 ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಸಲ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಒಂದ್ಸಲಿ ಅಲ್ಲ, 3 ಸಲಿನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆ. ಒಂದೇ ಸಲ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಸಲ 28 ಮಾಡಿ. ಪ್ರತಿ ಸಂಧ್ಯಾ ಪ್ರಾತಃ ಸಂಧ್ಯಾ, ಮಾಧ್ಯಂದಿನ ಸವನ, ಸಾಯಂ ಸವನ, 3 ಸವನಗಳದು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ ಇಷ್ಟು. 108 ಮಾಡ್ಬಹುದಲ್ವಾ? ಆ 108 ಮೌಸಲನ್ನು ಮಾಡ್ಬಹುದಲ್ವಾ ಅಂತ ಗಾಯತ್ರಿ? ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸಮಯ ಇದ್ರೆ ಖಂಡಿತ 3 ಹೊತ್ತು 108 ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಸಾತಿ ಇದ್ದಲ್ಲ, ಶ್ರೀನಿಧಿ ಪಾರ್ಸಾತಿ ತಂದೆ, ಅವರು ಶ್ರೀರಂಗಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಾಯಂಕಾಲದಲ್ಲಿ 1008 ಗಾಯತ್ರಿ 1 ವರ್ಷ ಇದ್ ಬಂದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ತಾವರೇ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅವರ ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂಧ, ಬೇರೆ ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ, ಇವ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಇವ್ರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು 4000 ಪಾರಾಯಣ ಇದು. ಹಾಗೇನೆ ಶ್ರೀರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ಥಕವಾದಂತ ಇದು ರಾಮಾನುಜರು ಹೇಳಿದಂತೆ ದಿವ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡು ಅಂತಂದ. ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠ. 28 ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಒಂದಿಲ್ಲ, ಮಿನಿಮಮ್ ಅಷ್ಟು. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು 28, 108 ಇದು. ಈ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಆದ 48. ಇವರು 32 ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನ ರಹಸ್ಯ ತ್ರೈಸಾರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಪಾದುಕ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾದುಕ ಶಾಸ್ತ್ರನಲ್ಲಿ 32 ಪದ್ಧತಿಗಳು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು. ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು 32 ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಒಂದೊಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಅನ್ನೋದು 28. ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡೋದ್ರೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. ಸಮಯ ಇದ್ರೆ 1008 ಸಾರ್ಥಕ ಆದ ಸಮಯದ ಸದುಪಯೋಗ ಆಗಬಹುದು. ಸೊ ಪರಾಶರ ಭಟ್ರು ಅಲ್ಲ, ಪರಾಶರ ವಿಷ್ಣುದ ಇದನ್ನ ಬರೆದವರು, ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣ. ಅವರು ವರ್ಣಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ರಸನ್ನವದನಂ ಚಾರು ಪದ್ಮ ಭಕ್ತೋಪಮೇಕ್ಷಣಂ ಸುಖಪೋಲಂ ಸುವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಲಲಾಟ ಫಲಕೋಜ್ವಲ ಸಮಕರ್ಣಾಂತ ವಿನ್ಯಸ್ತ ಚಾರು ಕುಂಡಲ ಭೂಷಣಂ ಕಂಬುಗ್ರೀವಂ. ಸುಂದರವಾದ ಕತ್ತನ್ನ ಶಂಖಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸ್ತಾರೆ. ನೀಳವಾದಂತಹ ಕತ್ತು. ಸುವಿಸ್ತೀರ್ಣಂ ಶ್ರೀವತ್ಸಾಂಗಿತ ವಕ್ಷಸಂ, ಶ್ರೀವತ್ಸಾಂಕ ಶ್ರೀವತ್ಸ ಚಿಹ್ನೆ, ಕೌಸ್ತುಭ ಮಣಿ. ವಲಿತ್ವಿಭಂಗಿನಾ ಮಗ್ನ ನಾಭಿನಾಹ್ಯುದರೇಣ ಚ ನಾಭಿನಾಹಿ ಉದರೇಣ ಚ ಇತ್ಯಾದಿ. ಮಾನುಷ ಅವತಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತ ವಿರುದ್ಧವಾದದ್ದು ಚತುರ್ಭುಜತ್ವದಿಂದ ಕೂಡಿದ ವೇಷವಾಗುತ್ತೆ. ಅವತಾರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅವತಾರವೋ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾದ ತನುವು ಅವುಗಳು ಇರತಕ್ಕದ್ದು. ಈ ಮತ್ಸ್ಯ ಅವತಾರ, ಮತ್ಸ್ಯಕ್ಕೆ ಮೀನ ರೂಪ, ಕೂರ್ಮ, ವರಾಹ, ಹೀಗೆ ಆಯಾಯ ಅವತಾರಗಳಿಗೆ ಯಾವುದು ವಿಶೇಷವೋ ಆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅನ್ವಿದ್ದ ಅನ್ನೋದು. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ 4 ಕೈಗಳು ಇಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಯಾವಾಗಲೂ 2 ಭುಜದಿಂದ ಇದ್ದ. ಮಹಾನ್ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಚತುರ್ಭುಜ ಸೇವೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಿದ್ದ ಅಂತ ಗ್ರಹಿಸುವುದೇ ತತ್ವ. ಶ್ರೀ ಪರಾಶರರು ಪಂಚಸ್ಕಂದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದು, ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ಸ್ಯ ಕೂರ್ಮ ವರಾಹಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವತಾರವೋ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಅವಯಗಳ ವಿನಃ ವಿಜಾತೀಯವಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆಯಾಗಿರೋಲ್ಲ. ಆದರೆ ದಿವ್ಯ ಚೇಷ್ಟೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಅವುಗಳಿಗೆ ಮೀರಿದ್ದು. ಹಾಗಾದರೆ ನರಸಿಂಹ ಅವತಾರ ವಿಜಾತೀಯೋ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅದು ಮಾತ್ರ ಚತುರ್ಮುಖನ ವಶಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅವತಾರ. ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ನಲ್ಲ ಏನು ವರಗಳನ್ನ. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ, ಬ್ರಹ್ಮನ ಮಾತನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ, ಈ ಕಡೆ ಮನುಷ್ಯನು ಅಲ್ಲ, ಆ ಕಡೆ
ಸಿಂಹನೂ ಅಲ್ಲ, ನರವೂ ಅಲ್ಲ, ಇವನು ಎರಡು ಸೇರಿದಂತೆ ನರ ಮೃಗ ಶರೀರ. ಈ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಸರ್ವೇಶ್ವರನು ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಧರಿಸ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಶ್ರೀ ಪರಾಶರರು ಅಸ್ತ್ರಭೂಷಣಾಧ್ಯಾಯ ಅಂತ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್. ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ವಿಶ್ವಗಳಲ್ಲಿರುವ 24 ವಿಧ ಜಡ ತತ್ವಗಳನ್ನ, 25ನೇಯಾದ ಚೇತನ ತತ್ವವನ್ನ ತಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಪೃಥಕ್ ಸಿದ್ಧ ವಿಶೇಷಣವಾಗಿ ಧರಿಸಿರುವುದನ್ನ ಈ ಅಸ್ತ್ರಭೂಷಣಾದಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ಎಂದು, ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿನಾಂ ಶ್ರೇಯಸ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಶ್ರೇಯಸ್ಸಿಗಾಗಿ ಸರ್ವೇಶ್ವರನು ಧರಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಪರಾಶರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಬರೀಷರು ಪರಮ ಭಾಗವತಾದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಇವತ್ತು ಬರದ ಹಾಗೆ ಅವರ ಸಂರಕ್ಷಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಸರ್ವೇಶ್ವರನು ತನ್ನ ಚಕ್ರವನ್ನು ಅಳಿಸಿದ್ದ ಎಂಬುದು ಇತಿಹಾಸ ಉಂಟು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪಂಚಾಯುಧಗಳನ್ನ ಸ್ಮರಿಸುವುದರಿಂದಾಗಲಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಪಠಣದಿಂದಾಗಲಿ ಸಮಸ್ತ ಭಯ ದುಃಖಾದಿಗಳು ತೊಲಗುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಪ್ರತೀತಿ ಉಂಟು. ಪಂಚಾಮೃತ ಪಂಚಾಯುಧ ಸ್ತೋತ್ರ. ಜಲೇ ರಕ್ಷತ ವಾರಃ ಸ್ಥಳೇ ರಕ್ಷತ ವಾಮನಃ ಪಠವ್ಯಾಂ ನಾರಸಿಂಹಶ್ಚ ಸರ್ವತಃ ಪಾತು ಕೇಶವಃ. ನಿತ್ಯವೂ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಪಠನವನ್ನ ಮಾಡಿ ಅನಂತರ ಪಂಚಾಯುಧ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನ ಸ್ಫುರತ್ ಸಹಸ್ರಾನಶಿಗ ತಿದಿವ್ರಂ ಸುದರ್ಶನಂ ಭಾಸ್ಕರ ಕೋಟಿ ತುಲ್ಯಂ ಅಂತ ಆರಂಭಿಸಿ ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ, ಮನೇರಣೆ ಶತ್ರು ಜಲಾಗ್ನಿ ಮಧ್ಯೆ ಯದೃಚ್ಛಯಾಪತ್ಸು ಮಹಾಭಯೇಶು ಇದಂ ಪಠನ್ ಸ್ತೋತ್ರ ಮನಾಕುಲಾತ್ಮ ಸುಖಿ ಭವೇತ್ ತತ್ಕೃತ ಸರ್ವ ರಕ್ಷತಃ. ಇಂತಹ ಫಲಗಳೆಲ್ಲ ದೊರೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಗೃಹೀತ ಶಾರ್ಂಗ ಪರಿವೃತ್ತ ಚಕ್ರ ಪ್ರಕೋಣ ಖಡ್ಗ ಪ್ರಗೃಹೀತ ಶಂಕ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಸಮಾರೂಢ ವಿಹಂಗರಾಜ ಶ್ರೀರಂಗರಾಜ ಪದಿಮೇ ಸಹಾಯ ಎಂದು ಚತುರ್ಭುಜನಾಗಿ ಆಯುಧಪಾಣಿಯಾಗಿ ವಿಗಹಾರೂಢನಾಗಿರುವನು. ವಿಗಹ ಅಂದ್ರೆ ಇವನು ವೈನತೆಯನ ಇದಕ್ಕೆ ಗರುಡಾರೂಢನಾಗಿರುವನು. ಆ ಸ್ವಾಮಿಯ ಧ್ಯಾನ ಸರ್ವ ವಿಪತ್ ಪರಿಹಾರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅರ್ಜುನನು ದಿವ್ಯಾಯುಧಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಚತುರ್ಭುಜ ರೂಪನಾಗಿ ಸಂದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಡು ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಚತುರ್ಭುಜೇನ ಸಹಸ್ರಬಾಹೋ ಭವ ವಿಶ್ವಮೂರ್ತಿ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ಈ ಸಹಸ್ರಬಾಹುಗಳಿಂದ ವಿಶ್ವರೂಪವನ್ನು ತೋರಿಸಿದವನಿಗೆ ಚತುರ್ಭುಜಾಕೃತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ದಿವ್ಯ ವೈಕುಂಠದ ಪರಮಾಸೇವ ಮೂರ್ತಿಯಾಗಿ ದಾಸನಿಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದೊಂದು ಕಷ್ಟವೇ ಎಂಬ ಕವಿ ಚಮತ್ಕಾರವನ್ನ ಸಹಸ್ರಬಾಹೋ ಎಂಬ ಸಂಬೋಧನೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ ಎಂದು. ಇದು ಕೃಷ್ಣನ ಚತುರ್ಭುಜವೋ ದ್ವಿಭುಜವೋ ಅದಕ್ಕಾಗಿ 3-4 ಪುಟಗಳು ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಚರ್ಚೆಗಳು. ಈಗ ರಾಮಾನುಜರ ಮಾತು. ತಥೈವ ಪೂರ್ವವತ್ ಕಿರೀಟನಂ ಗದಿನಂ ಚಕ್ರಹಸ್ತಂ ತ್ವಾಂ ದ್ರಷ್ಟುಮಿಚ್ಛಾಮಿ ಅತಸ್ತೇನೈವ ಪೂರ್ವಸಿದ್ಧೇನ ಚತುರ್ಭುಜೇನ ರೂಪೇಣ ಯುಕ್ತೋ ಭವ ಸಹಸ್ರಬಾಹೋ ಸಹಸ್ರಬಾಹೋ ವಿಶ್ವಮೂರ್ತೆ ಇದಾನೀಂ ಸಹಸ್ರಬಾಹುತ್ವೇನ ವಿಶ್ವಶರೀರತ್ವೇನ ದೃಶ್ಯಮಾನ ರೂಪಸ್ತ್ವಂ ತೇನೈವ ರೂಪೇಣ ಯುಕ್ತೋ ಭವ ಇತ್ಯರ್ಥಃ ಅಂತಂತೆ. ಭಾಷ್ಯದಾರ್ಥ. ತಥೈವ ಹಾಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ವವತ ಮೊದಲಿನ ಹಾಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ವಿಶ್ವರೂಪ ತೋರಿಸಿದ ಹಾಗೆಯೇ, ಪೂರ್ವವತ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ ಎಂಬ ಅರ್ಥನೂ ಆಗತ್ತೆ. ಆಗ ಚತುರ್ಭುಜೇನ ಹಿಂದೆ ಅರ್ಜುನ ನೋಡಿದ್ದ ಎಂದಾಗತ್ತೆ. ನೋಡಿದ್ದನ್ನೇ ತೋರಿಸು ಎಂಬ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಪೂರ್ವ ರೂಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವನು ಸಾರಥಿಯಾಗಿದ್ದ, ತಗೊಂಡೋಗಿ ಸೇನೆಯೋರು ಉಭಯೋರ್ ಮಧ್ಯೆ ರಥಂ ಸ್ಥಾಪಯಾಚ್ಯುತ, ಎರಡು ಸೇನೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ರಥ ನಿಲ್ಸು, ಇದನ್ನ ನಿಲ್ಸು, ಸೇನೆಯವರು ಉಭಯೋರ್ ಮಧ್ಯೆ ರಥಂ ಸ್ಥಾಪಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಸಾರಥಿಗೆ ರಥಿಯಾದ ಅರ್ಜುನ. ಅವಾಗ ಅರ್ಜುನ ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಕೃಷ್ಣ ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ? ಈ 2 ಕೈ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ತೇನೈವ ರೂಪೇಣ ಮೊದಲಿನ ರೂಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕಿರೀಟಿನಂ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಉಳ್ಳವನಾಗಿಯೋ, ಗದೀನಂ ಕೌಮೋದಗಿ ಎಂಬ ಗದೆಯನ್ನು ಉಳ್ಳವನಾಗಿಯೋ, ಚಕ್ರ ಹಸ್ತಂ ಹಸ್ತದಲ್ಲಿ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರವನ್ನು ಉಳ್ಳವನಾಗಿಯೋ, ತ್ವಾಂ ನಿನ್ನನ್ನ ದ್ರಷ್ಟುಮಿಚ್ಛಾಮಿ ನೋಡಲು ಅಪೇಕ್ಷಿಸ್ತೇನೆ. ಉಗ್ರ ರೂಪವಿಲ್ಲದೆ ಸೌಮ್ಯ ರೂಪದಿಂದ ಸುಪ್ರಸನ್ನನಾಗಿ ಪರಮ ನಿಷ್ಠೇಯಸನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುವ ಹಾಗೆ ನೋಡಲು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂಬ ಭಾವ. ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ. ಶಂಖಚಕ್ರ ಧರನ್ ದೇವಂ ಕಿರೀಟಹಾರಿ ವಿಭೂಷಿತಂ ಚತುರ್ಭುಜ ಪ್ರಸನ್ನವದನಂ ಕುಂಡಲೀ ಮಂಡಿತಾನನಂ ಸರ್ವರತ್ನ ಸಮಾಯುಕ್ತಂ ಸರ್ವಾಭರಣ ವಿಭೂಷಿತಂ. ಹೀಗೆ
ಭಗವಂತನನ್ನ ಧ್ಯಾನಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅದು. ಇವೆಲ್ಲ ಆಯುಧಗಳನ್ನ ಧರಿಸಿರುವ ರೂಪವನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಚತುರ್ಭುಜ ಅವಶ್ಯಕ ಎಂಬುದು ಸೂಚಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ಪೂರ್ವ ಅರ್ಧ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೇತು ಎಂದು ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಆತಃ ಎಂದು ಆರಂಭಿಸಿ ಉತ್ತರಾರ್ಧಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ದಯಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ರಾಮಾನುಜರು. ಅತಃ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ತೇನೈವ ಅಂದರೆ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧೇನ ಆ ಮೊದಲ ಇದ್ದ ಆ ವಿಶೇಷ ಅವಸರಗಳಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧವಾದಂತಹ ರೂಪೇಣ ಯುಕ್ತೋಭವ ಆ ರೂಪದಿಂದ ಕೂಡಿದನಾಗು 4 ಭುಜಗಳಿಂದ. ಹೇ ಸಹಸ್ರಬಾಹೋ, ಸಹಸ್ರ ಬಾಹುಗಳಿಂದ ಈಗ ತೋರ್ತಾ ಇರುವನೆ, ವಿಶ್ವಮೂರ್ತೆ ಏ ವಿಶ್ವರೂಪನೆ. ಈ ಶ್ಲೋಕ ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನು, ಈ ಸಂಬೋಧನೆಗಳ ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಇದಾನಿ ಈಗ ಸಹಸ್ರ ಬಾಹುತ್ವೇನ ಈ ಸಹಸ್ರಗಳಾದ ಬಾಹುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವ ಶರೀರತ್ವೇನ ವಿಶ್ವವನ್ನೆಲ್ಲ ಶರೀರವನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿ ಅವುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಆತ್ಮವಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೂ ದೃಶ್ಯಮಾನ ರೂಪಸ್ತ್ವಂ ತೋರುತ್ತಿರುವ ರೂಪವುಳ್ಳ ನೀನು ತೇನೈವ ರೂಪೇಣ ಅಂತಹ ರೂಪದಿಂದಲೇ ಅಂದ್ರೆ ಕಿರೀಟಿಯಾಗಿಯೂ ಗದೆಯಾಗಿಯೂ ಹೀಗೆ ಕಿರೀಟ ಗದೆ ಶಂಖ ಚಕ್ರ ಮೊದಲಾದ ದಿವ್ಯ ಆಭರಣಗಳಿಂದ ಯುಕ್ತೋ ಭವ ಇತ್ಯರ್ಥ. ಯುಕ್ತನಾದವನಾಗು ಅಂತ ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಇಲ್ಲಿ ತೇನೈವ ರೂಪೇಣ ಭವ ಅಂತ ಇರೋದ್ರಿಂದ ತೃತೀಯೆಯು ಕರ್ಣಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿಲ್ಲ, ಸಹಯೋಗಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ರೂಪೇಣ ಯುಕ್ತೋ ಭವ ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸತಕ್ಕಂತ ಅಂಶ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಉಗ್ರ ರೂಪವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಸೌಮ್ಯ ರೂಪವನ್ನ ಧರಿಸು ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನು ದಿವ್ಯಾದುಗಳಿಂದ ಯುಕ್ತವಾದ ಚತುರ್ಭುಜಗಳುಳ್ಳ ಸೌಮ್ಯ ರೂಪವನ್ನು ಧರಿಸಿಕೋ ಹೇ ಮಹಾನುಭಾವ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾನೆ. ಈ ಚತುರ್ಭುಜ ಯುಕ್ತ ರೂಪ ಏನು, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಯಾವಾಗಲೂ ಮನುಷ್ಯ ಅವತಾರಿಯಾಗಿದ್ರು ಧರಿಸಿದ ರೂಪವೇ ಇಲ್ವೇ? ಎಲ್ಲಾ ಮನುಷ್ಯರ ಹಾಗೂ ದ್ವಿಭುಜದಿಂದಲೇ ಇದ್ದನೆ ಎಂಬ ವಿಷಯ ವಿಚಾರಿಸ್ತಕ್ಕದ್ದಾಗಿದೆ. ಕಂಸವದೆಯವರೆಗೂ ದ್ವಿಭುಜತ್ವ, ಅನಂತರ ಚತುರ್ಭುಜತ್ವ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ಶ್ರೀ ಯತಿವರ್ಗರು ಮುಂದೆ 50ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕಂಸವದೆಯವರೆಗೂ 2 ಭುಜ ಎಂದು, ಅದಾದ ಮಾರನೇ ದಿನವೇ ಏಕಾಏಕಿ 4 ಭುಜವನ್ನು ತಾಳಿದ್ರು ಎಂಬುದು ತುಂಬಾ ಅಲೌಕಿಕವಾದ್ದರಿಂದ ಹಾಗೆ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಆವಿಷ್ಕಾರವಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪರತ್ವವನ್ನು ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗುತ್ತೆ. ಶ್ರೀ ಯತಿವರ್ಯರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಕಂಸವದೇವರಿಗೂ ಯಾವ ಭಾಗವತೋತ್ತಮರಿಗೂ ಕೂಡ ಚತುರ್ಭುಜಾವಿಷ್ಕಾರವನ್ನು ತೋರಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂದು, ಕಂಸವಧಾನಂತರವೇ ಬೇಕಾಗದ ಪ್ರಪನ್ನರಿಗೆಲ್ಲ ಚತುರ್ಭುಜ ಆವಿಷ್ಕಾರದ ಸೇವೆಯನ್ನ ಇತ್ತು ಎಂದು ಭಾವಿಸ್ತಕ್ಕದ್ದಾಗಿದೆ. ಹಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಅವಜಾನಂತಿ ಮೂಢ ಮಾನುಷೀಂತನಮಾಶ್ಚಿತಂ ನಾಹಂ ಪ್ರಕಾಶ ಸರ್ವಸ್ಯ ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗುತ್ತೆ. ಚತುರ್ಭುಜತ್ವವು ಅಮಾನುಷ ಶರೀರತ್ವವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತೆ. ಈಗಲೂ ಲೀಲಾಸಾರಥಿಯಾಗಿರುವ ಚತುರ್ಭುಜಗಳನ್ನು ಉಳ್ಳವನಾಗಿಯೇ ಇದ್ದ ಎಂದು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಲು ಆಧಾರವೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವತಾರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೇವಕಿ ವಸುದೇವರಿಗೆ, ಪ್ರಣಯ ಕಲಹದಲ್ಲಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ದೇವಿಗೆ, ವಧೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನರಕಾಸುರ ಶಿಶುಪಾಲ ಪೌಂಡ್ರಕರಿಗೆ, ಅನುಗ್ರಹ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಶೋದೆ ಅಕ್ರೂರ ವಿದುರ ಉದ್ದಮಾದಿಗಳಿಗೆ, ಹೀಗೆ ಚತುರ್ಭುಜತ್ವವು ಅವತಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಜರ ಎಂಬ ವ್ಯಾಧನಿಗೂ ವ್ಯಾಧ ಅವನೇ ಬೇಡ. ಮಿಕ್ಕ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ ಮನುಷ್ಯ ಆಕೃತಿಯ ಹಾಗೆ ದ್ವಿಭುಜತ್ವ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ರೇನೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಮನುಷ್ಯ ಅವತಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಮಂಜಸವಾಗತ್ತೆ. ಅಹಂವೋ ಬಾಂಧವೋ ಜಾತಃ ಎಂಬ ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ಹೇಳಿಕೆಗೂ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಅರ್ಜುನನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರುವ ರೂಪ ಚತುರ್ಭುಜಯುಕ್ತವಾದದ್ದು ಎನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಲೀಲಾಸಾರಥಿಯಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣವಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ಯ ರೂಪವನ್ನು ಅರ್ಜುನ ಪ್ರಾರ್ಥನಾನುಸಾರ ತೋರಿ ಅನಂತರ ಪುನಃ ದ್ವಿಭುಜಯುಕ್ತವಾದ ಆಕಾರವನ್ನೇ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಎಂದು ನಂಬಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಮೂಲದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ 46ನೇ ಶ್ಲೋಕದ್ದು ಅರ್ಥ ಭಾಷ್ಯಗಳಾಯಿತು. ಶ್ರೀ ಭಗವಾನುವಾಚ ಮಯಾ ಪ್ರಸನ್ನೇನ ತವಾರ್ಜುನೇದಂ ರೂಪಂ ಪರಂ ದರ್ಶಿತಮಾತ್ಮಯೋಗಾತ್ ತೇಜೋಮಯಂ ವಿಶ್ವಮನಂತಮಾದ್ಯಂ ಯನ್ಮೇ ತ್ವದನ್ಯೇನ ನ ದೃಷ್ಟ ಪೂರ್ವಂ. ಈ ಶ್ಲೋಕ ಮುಂದಿಂದು. ಆ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥವನ್ನ ಮುಂದಿನ ವಾರ ನೋಡೋಣ. ವಸುದೇವ ಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸ ಜಾಣೂರಮರ್ದನಂ
देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् अतसी पुष्पसङ्काशं हारनूपुरशोभितं रत्नकङ्कणकेयूरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कुटिलालकसंयुक्तं पूर्णचन्द्रनिभाननं विलसत्कुण्डलधरं देवं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् मन्दारगन्धसंयुक्तं चारुहासं चतुर्भुजं बर्हि पिञ्छावचूडाङ्गं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् उत्फुल्लपद्मपत्राक्षं नीलजीमूतसन्निभं यादवानां शिरोरुक्तं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् रुक्मिणीकेलिसंयुक्तं पीताम्बरसशोभितं अवाप्ततुलसीगन्धं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् गोपिकानां कुजद्गन्धं कुङ्कुमाङ्कितवच्चनं श्रीनिकेतं महेश्वासं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् श्रीवत्साङ्गं महोरस्कं वनमालाविराजितं शङ्खचक्रधरं देवं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णाष्टकमिदं पुण्यं प्रातरुत्थाय पठेत् कोटिजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनश्यति कवितार्किकसिंहाय कल्याणगुणशालिने श्रीमते वेङ्कटेशाय वेदान्तगुरवे नमः वादिद्विपशिरोभङ्गपञ्चाननपराक्रमः श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यश्चिरं विजयतां भुवि श्रीमते निगमान्तमहादेशिकाय नमः सर्वं श्रीवासुदेवार्पणमस्तु।